کیا ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا ایسا نظام نہیں ہے، تعلیم کا نظام نہیں ہے، لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. مطلب ہم کب تک خاموش رہیں؟ ملک اعظم کو ختم کیا، باقی خاندان کو پیچھے دھکیلا، اب جو ہمارے اوپر جو مولوی مسلط ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے. سیاست وہ بے شک کلاس فورس کی بھرتیاں ہوئی ہے وہ پیسوں پہ بک گئے ہیں. ہمارے روڈوں پہ جو ٹھیکیدار آتا ہے وہ ان پہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. ٹیمیں ہمارا کرپشن کا گھر بن چکا ہے، CNW کرپشن کا گھر بن چکا ہے. ایک شراکوٹ روڈ پہ 12 سے 13 کروڑ روپے نکال کے کھایا ہے، وہاں پر ایک دیوار ہی نہیں بنا. تقدیر نہیں بدلی، تقدیر بدل بھی نہیں سکتی. اب پورے کولے پالس میں صرف اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک بھی ایسا روڈ نہیں ملے گا جس پہ آپ 20 کی رفتار سے گاڑی بھگائیں اور آپ کو کھڈے نہ محسوس ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹائمز. میرا نام ہے شمس الرحمان شمس. آج ہم کوئی سیاسی پروگرام نہیں کر رہے، ہم ذرا موازنہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے دوران کیا دعوے ہوتے ہیں، کیا نعرے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے. الیکشن کے بعد 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ختم ہو گیا ہے. ہم ضلع کولئی پالس سے میرے ساتھ شاہنواز عادل موجود ہیں جو کہ صحافی ہیں. لور کوہستان سے حسن فاروق عثمانی ہیں جو کہ ایک جانے پہچانے صحافی ہیں، تنقیدی صحافت ان کا پیشہ ہے. ایوب کولوچ ضلع کولئی پالس سے جو کولئی بھٹیڑے سے ان کا تعلق ہے. ہم ذرا ایک ریویو لینا چاہیں گے کہ الیکشن کے دوران نمائندوں نے کیا کیا وعدے کیے تھے اپنے عوام کے ساتھ، اور 4 سال گزرنے کے بعد کیا وہ وعدے وفا ہوئے یا نہیں. حسن، چونکہ آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ لور کوہستان میں ملکانان کو شکست دینے کے لیے اتحادات بنے، پھر آپ کے خیال پٹن کا اتحاد بنا، پھر 6 یونین کونسلوں کا اتحاد بنا. قراندازی کا جو سسٹم ہے، لوگوں کو بڑی توقعات تھی اور نعرے بھی بڑے لگے تھے. 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، کیا تبدیلی دیکھی ان 4 سالوں میں آپ نے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کے لیے. آپ نے بڑا ایک دلچسپ پروگرام رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام تمام جو صحافی برادری ان کو رکھنے چاہیں، اور اس میں چیدہ چیدہ لوگوں کو بلا کے ان سے رائے لی جائے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوہستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو نڈر، بہادر، فرزند فلانا اور یہ ڈمکانا، یہ سارے پوسٹروں پہ آپ اپنے نام کے ساتھ آویزہ کر کے آ جاتے ہیں. لیکن جب الیکشن ہار جاتے اس کے بعد پھر فری ہینڈ دے کے MP یا MNA کو اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ جا کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. سوال آپ کا بہت دلچسپ ہے کہ تبدیلی کیا آئی ہے. دیکھیں، تبدیلی کوئی نہیں آنے والی ہے، کیونکہ ہم اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتے کسی کو، نہ تبدیلی لا سکتے ہیں جب تک ہم قراندازی کا جو سسٹم لے کے نہ چلے. اب جیسے آپ نے کہا کہ 2013 میں ہم قراندازی کے ذریعے ہم اپنے وہ لے کے آئے، ٹھیک ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے وہ کہ تو لے کے آئے، لیکن وہ اصل وہ لے کے جو آئے سر، اصل میں اسی طرف آ رہا ہوں. اصل میں یہ وعدے ان کے نہیں تھے، یہ وعدے جو لے کے آئے تھے جو چند لوگ تھے، چند گروپس میں مل کے. اصل وعدے تو ان کے تھے کہ ہم یہ کام کرائیں گے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ ان ممبران سے زیادہ کمزوری ان لوگوں کی ہے، اس گروپس کی ہے، ان نمائندوں کی ہے جنہوں نے قراندازی کے ذریعے لوگوں کو لیا ہے. وہ اپنے تمام تر جو وعدوں میں وہ فیل ہو چکے ہیں، کوئی کام اس طرح نہیں ہوا. اب ہمارے کمیٹی والوں نے کچھ کام کیا تو انہوں نے کام اس لیے کیا کہ وہ متحد ہو کہ وہ MP اور MNA کے پیچھے لگے رہتے تھے. اب عبدالحق سے انہوں نے اپنے کام کرایا، لیکن سرزمین سے وہ کوئی کام نہ کرا سکے کیونکہ وہ ان کی سنتا نہیں تھا. وہ تو پرانی بات ہو گئی نا. عبدالغفار شاہ صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کے توقعات تھی، وہ ضلع میں کیا کام کیا، کوئی مطلب سیلاب آیا، بڑا تباہی ہوئی، اس کے بعد وہ ان کی زیرو کارکردگی ہے. اسی طرح مفتی صاحب وعدوں تک جو ہے نا ان کے محدود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 4 ارب کا کام کرا تھا، وہ تو وہ پوچھے. اب لور کوہستان کی اگر میں بات کروں تو لور کوہستان میں کوئی کام نہیں ہوا. اور میں ایک اور بات یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا، اور یہ غور طلب بات ہے کہ ان کو لانے والے جو لوگ تھے اس میں کسی نہ کسی حد تک چلو وہ تو قصوروار ہیں، لیکن جو 3 بڑے خاندان ہیں میں ان کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ جب کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، کیونکہ وہ سید برادری سے ہے تو پیچھے 2 ملک فیملیز ہیں اور ساتھ میں ایک باقی خاندان ہے، تو وہ دباؤ ڈال، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتحاد کا کیا رول ہے اس میں، وہ تنقید کیوں نہیں کرتے بھائی. تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ یہ تو ہمارے یہاں ہی نہیں نا. نہیں دیکھیں نا، بات چیت چلتی ہے کہ نوکریاں بک جاتی ہیں، فنڈز بیچے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، تو کھلے آ کے بتاتے کیوں نہیں ہے جب آپ عوام میں. ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے. آپ لور کوہستان کی بات کریں، KP کوہستان کی بات کریں، اپر کوہستان میں کس کے اوپر بات ہوئی ہے سوائے 2-4 بندوں کے؟ آپ جیسے لوگ ہیں، ہم کرتے ہیں، علاوہ جو ہے نا ایک مجھے بتائے کوئی لیڈر ہو جس نے کہا ہو کہ جی غلط کام ہوا ہے، کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے شاہنواز، خوش آمدید آپ کو.
मुझे ये बताएं कि कोले पालस एक ऐसा ज़िला है जो कि नौमौलूद है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर दूसरी तरक्याती कामों की बात करें तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसमें ज़िले को बनाने में मौलाना असमतुल्लाह का बड़ा किरदार था। उसने अपनी सीट छोड़ दी थी तुरगर के जरगुल फैमिली के लिए। फिर एक इतिहाद अचानक क्यों उठा? जाहिर सी बात है उस वक्त लोगों के बड़े तवक्कुआत होंगे, क्या वो तवक्कुआत अभी 4 साल हो गए पूरे हुए हैं कि नहीं, वो मसाइल उसी तरह है? बहुत शुक्रिया शम्स साहब। अब हम जनरली बात करते हैं कि हमारे तवक्कुआत क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ कोहिस्तान में, हमारे स्पेशली कोलाई पालस हो, तीनों कोहिस्तान में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो भी ग्रोह किसी को वोट देता है, कोई जंबा बरादरी, वो किसी सोच के तहत उसको वोट देता है कि फ्यूचर में इसने हमारे लिए ये काम करना है। जबकि आप कोहिस्तान में देखें तो उनके पास उस वक्त कोई सोच नहीं होती है, वो किसी डिमांड बेस पे वोट नहीं देते हैं, वो ये समझते ही नहीं है कि भाई इसको MPA MNA मुंतखब करने हमें करना क्या है। उनकी सिर्फ एक सोच होती है उस टाइम, जिस टाइम इलेक्शन होता है, ये हमारी बिरादरी का है, कौम का है, रिश्तेदार है, अजीज तरबूर है, इस टाइप की सोच पे वोट देते हैं। और वोट देने के बाद उनका, हमारे लोगों का सबसे बड़ा जो काम अगर किसी MPA MNA ने करना होता है, उनको कहीं सरकारी नौकरी और चंद वो नाम वाली स्कीमें 2 4 5 लाख की, 10 लाख की कर लें, ये उनकी डिमांड्स होती हैं। ये बाद में बनती हैं, इसके पीछे भाग दौड़ करते हैं, और स्टार्ट में कोई डिमांड ही नहीं होती है। तो हम क्या कहें कि तरक्याती काम, बज़ाहिर तो लोग कहते हैं कोलाई पालस में बहुत तरक्की हुई है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उसकी हकीकत यह है कि मेजॉरिटी ऑफ जो कोलाई पालस की पब्लिक है वो आउट ऑफ कोलाई पालस है, वो हिजरत कर चुके हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। जो लोग हिजरत करते हैं, ख्वाह वो तालीम के लिए करते हैं, बिज़नेस के लिए करते हैं, तो उन्होंने उस सेंस में तरक्की की है। बट जो कोलाई के अंदर वाली हकीकत, ये एक बात में नहीं, लोगों ने अपने शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके वोट करके दिया एक जनता ग्रोह की शक्ल जी में अपनी इलाके की तकदीर बदलने के लिए। जी क्या वो तकदीर बदली है कि नहीं, आप उसी तरह नहीं खड़े नहीं, हैं वहाँ? तकदीर तकदीर नहीं बदली, तकदीर बदल भी नहीं सकती। अब पूरे कोलाई पालस में, मैं सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको एक भी ऐसा रोड नहीं मिलेगा जिस पे आप 20 की रफ्तार से गाड़ी भगाएं और आपको खड्डे ना महसूस हो। ठीक, कार का तो तस्वर ही नहीं होता कि आप कहीं कार लेके जाएं। शहर गाजियाबाद है पूरा, बस वो बाजार सा उन्होंने उस पे सीमट सा डाला सेहत है। तालीम के हवाले सेहत से तालीम कोई हमारे पास, कोई अभी तक हमारा TSQ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है एज कम्पेयर टू दूसरे डिस्ट्रिक्ट। वहाँ कुछ तो है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब वहां से कोले से पारो तक, कोले भी तो हमारा हिस्सा है ना, वहां से आप पारो तक जाते हुए जा ही नहीं सकता है बंदा, क्योंकि वहाँ जीपेबल रोड है। पारो में है हाँ, वो भी नॉन फंक्शनल ही समझे, वो अभी तक फंक्शनल नहीं हो। वहां तक जाने के लिए आपको जीप की जरूरत पड़ती है। ये मौलाना असमतुल्लाह साहब की, और हमारी बदकिस्मती है समझे, हम ये गिन नहीं सकते हैं कि हमारे पास कितने अजीम अजीम लीडर्स थे और मिनिस्टर्स थे, उसके बावजूद हम बहुत अरसा लगातार, अगर वो लोग ये बात कहते हैं हमारे पास टेन्योर कम था या हीले बहाने, उसके लिए वो बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि आप लगातार 2 2 3 3 बार मुंतखब होने के बावजूद हमारी नील है कारकर्दगी। अयूब कलोच, खुश आमदीद भाई। कोलई जो कि तुर्द कोले से मशहूर हैं, आप लोगों ने हेडक्वार्टर का भी बड़ा तनाज़ा उठाया, अब सदखाने में चला गया है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन करीब आएंगे तो फिर भी सियासी पंडित निकलेंगे, कोई नारा उनको तो मिलना चाहिए। यहाँ पे हम तज्जिया कर रहे हैं बतौर एक गैर जानिबदार होके। आपका जो जो यूनियन कौंसल हैं उनमें क्या आपने तब्दीली देखी? खैर कंपटीशन क्या बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप लोग जीत नहीं सके, तो पालस की साइड से जीते हैं, तो क्या आपने तरक्की देखी इन 4 सालों में? देखिए शम्स भाई, हमने तरक्की जिस तरीके से हमारा जो MPA था उस वक्त, वो उसका बहुत बड़ा एक लंबा मंशूर लिखा हुआ था पोस्टर पे। अब आपको हर एक डिपार्टमेंट में जो अभी जो क्लास 4 की भर्तियां हुई है वो पैसों पे बिक गए हैं। हमारे रोडों पे जो ठेकेदार आता है वो MPA के साथ मिला हुआ होता है। टीमें हमारा करप्शन का घर बन चुका है, SNW करप्शन का घर बन चुका है। एक शराकोट रोड पे 12 से 13 करोड़ रुपए निकाल के खाया है, वहां पर एक दीवार ही नहीं बनाया है। और कई रोड्स हैं, हमारा जो घाकी टू मैदान कोले रोड पे तकरीबन 1559 फुट लंबाई कम निकाला है, वहाँ पर इंक्वायरीज भी हुई है, सब कुछ है, वो सरदखाने में चले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक चीज़ में जो है वो बिक जाता है। कोई इस DO वगैरह आते हैं तो वो MPA साहब को बाकायदा कमीशन दे के आते हैं। ये एक हकीकत है, सब लोगों को पता है। तो अब हम किस तरक्की करने के बजाय हम तंजली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम तनकीद करें तो कहते हैं कि यार इनके अंदर तहजीब नहीं है, ये बड़ों के खिलाफ ये करते हैं वो करते हैं। बदकिस्मती से हमारे लोगों में भी शऊर नहीं है। वोट देते हैं, फिर उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं, और वोट भी देते हैं वो तअस्सुब की बुनियाद पे हम देते हैं। इस गुनाह में हम सब शरीक हैं। इससे हमने निकलना होगा। जिसको हमने चुनना है, चुनने के बाद उसको इज्तिमाई
कामों के लिए उसको उसके ऊपर फोकस करना होगा और उसके ऊपर चिक एंड बैलेंस रखना होगा, वरना ये हमारा रोना धोना तो अभी दुबीर की आपने हालत देखी है। रोड हम जो है ऊपर से छोड़ते हैं, जमीनें देते नहीं है, वो नाले के अंदर से जाता है, फिर पानी आता है तो ये कहते हैं यार ये हुआ वो हुआ। पहले तमाम कौम को ये करना होगा, अपने ऊपर जो है एहतसाब करना होगा, फिर हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको टफ टाइम देना होगा, वरना तो हमारे ऊपर जो है ये चीजें मुसरत होते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अच्छा, MNA कोहिस्तान के बारे में अगर बात करें तो उनके पास एक बड़ी दलील थी कि जी मैं अपोजिशन में हूँ। अभी 7-8 महीने हो गए वो हुकूमत में भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। अगर तीनों कोहिस्तान में अगर देखा जाए तो उसके नाम का कोई तख्ती लगी हुई आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। बड़ा इतिहाद बना कंडिया का, फिर MMA की टिकट उसने ले ली, एक जमीयत का वोट बैंक है वो भी ले लिया। मौलाना फजल रहमान साहब रिसेंटली दौरा करके गए, उन्होंने दीन और दुनिया की बातें तो की, लेकिन जो तरक्की की बात है वो वहाँ पे खैर नहीं हुई। हाल दिनों में जनाब ये जो बिजली का इशू चल रहा है, इस पे आज मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि ये अंडरवे है, एक हद तक नहीं पहुंचा है। ये बात नहीं है कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर सबसे पहले करेंगे और खुल के बात करेंगे, देखेंगे कि ये कोहिस्तान को किस सिमत में लेके जा रहे हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आखिरी जो मेरा सवाल होगा आप तीनों से, इसको ज़रा शार्ट करते हैं कि देखें, हमने मलकिज़म को भी देखा, हमने उसके अल्टरनेट में बाकी फैमिली को भी देखा, महबूबुल्लाह जान को भी देखा। वो तशनगी जो पूरी नहीं हुई, लोगों ने फिर इलाकों के इत्तेहादात किए। इत्तेहादात करने से पहले कुरे डाले और कुरानदाजी के जरिए हमने अपने लोगों को आगे लेके आए गया। कोई हमारे अंदर से हमारा जैसा कोई नहीं, वो खैर उलमा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो हम बात करेंगे, डरने वरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये तीनों सिस्टम हमने आजमा लिए ना, तो आप को लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, हजारों लाखों में फैन फॉलोइंग है यार, फिर ऐसा क्या निज़ाम है जिसकी तरफ लोग चले जाएं कि यार मलकिज़म भी फेल है, महबूबुल्लाह जान फैमिली भी फेल है, कुरानदाजी भी फेल है, इत्तेहादात भी फेल हैं, तो लोग कहाँ जाए, क्या करे, क्या ऑप्शन है आपके नज़र में? पाकिस्तान देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक बार गुलामी से आज़ाद हुआ है और हम लोग बार बार गुलाम बने हैं, इसलिए हम बहुत बड़े गुलाम हैं। पाकिस्तान की पहले हम जो है वालिद स्वाद के अंडर में थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंडर में आए, फिर जब मलक आजम के उसके अंडर में रहे, फिर बाकी ख़ानदान, फिर मौलवी हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, उन्होंने हमारे साथ जो हमारी जो सियासी 20 साल उन्होंने ले लिए, उन्होंने वेस्ट कर दिए। अब हमारा मसला जो पटन की मैं बात करता हूँ वो ये है कि आपके लिए सियासी होने के लिए ये लाजमी है कि आप 8 साल मदरसे में लगाएं, और मदरसे में लगाने के बाद आप पगड़ी पहन के आप आते हैं और आप कहते हैं कि जी मुत कहाँ सीट भी करा दी। वो कहते हैं कि किसान काउंसलर भी मैंने बनना है, यूथ काउंसलर भी मैंने बनना है, चेयरमैन भी बनना है, जिरगा भी मैंने करना है, खुतबा भी मैंने देना है, जनाजा भी मैंने पढ़ाना है, ज़कात भी मैंने खानी है, खैरात भी मैंने खानी है, यानी कि दुनिया में जितने आसाइशी जो काम है वो सारे मैंने करने हैं। तो ये फिक्र उनको करनी चाहिए, सियासी लोगों को। सियासी लोग इस पे नहीं करते वो चीज। अच्छा, उसके बाद अब लोग ये गुत्थी की मैं बात कर, लोगों को चाहिए, जो लोग सियासत में वाकई हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह की कुरानदाजी की बातें हो तो आप कहें कि जी ठीक है, एक तरह से कुरानदाजी होनी चाहिए। अगर कौम का इत्तेहाद होता है तो गिने चुने लोग जो सियासत में अपना सारा कुछ खपा के बैठे हुए हैं, लाखों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, उनके दरमियान कुरानदाजी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर कहीं जा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये है कि अगर कुरानदाजी हो तो इस अंदाज में होनी चाहिए। ये जो तबकात हैं, जिस तरह हमने उनको शिकस्त दी, हमने मलक आज़म को ख़त्म किया, बाकी ख़ानदान को पीछे धकेला, अब जो हमारे ऊपर जो मौलवी मुसल्लत हो रहे हैं इनको भी हमने साइड पे करना है। सियासत को बेशक से इख्तलाफ नहीं करता हूँ, लेकिन जो मांग तांग वाली सियासत जो करते हैं ना, कि वो कहते हैं कि पैसा भी आवाम दे और जो है खिदमत भी आवाम करे, हम कुछ ना करें, हम सिर्फ सीट जो है ना बुक करके बैठ जाए, इस चीज़ के मैं खिलाफ। ठीक है शहनाज भाई, हमारे पालस का मसला मैं बताऊंगा। ठीक है, हमारे पालस में जो सबसे बड़ा इशू है वो गुर्बत का है, क्योंकि पालस में रहने वाले लोग काफ़ी गरीब हैं फाइनेंशियली। तो अगर एक ज़रा सी सोच अगर बदली जाए, वो बड़ों से तो मुझे तवक्को नहीं है, क्योंकि बड़ों के पास वही पुराना नज़रिया है कि किसी तरह सरकारी नौकरी लो, ड्यूटी करनी नहीं और तनख्वाह लेना है। हमारे पालस में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर सिर्फ 5 साल के लिए, 5 भी नहीं कहें 2 सालों के लिए किसी MPA मैंने को कहें कि भाई आपने हमारे यहाँ सिर्फ रोड डेवलप करने हैं,
موڑوں تک روڈ لے جائیں, لیدی تک روڈ لے جائیں, چوڑ تک روڈ لے جائیں, صرف روڈ ڈیولپ کریں اور ٹورزم پروموٹ کریں 2 سال تک. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو کسی کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ درجن انڈے بھی اگر بیچ دیں, ٹورزم اگر ایکسپلور ہو جائے, یہاں پہ درجن انڈے بیچ دیں تو وہ آرام سے 2-3 ہزار ناران کاغان کی طرح کما سکتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ آ جائے تو اس نوکریوں کی وجہ سے, کلاس 4 کی نوکریاں اور چند لاکھ کی اسکیموں کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ 3 سال یا ٹورزم ڈیولپ کی جائے پالس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہے, سب کو پتہ ہے. یہ یوتھ سے اگر پاسبلٹی ہو, اگر وہ کرنا چاہیں, اگر وہ نہیں, آپ وہی اسی سسٹم کا حصہ بنے. بڑوں سے تو مجھے توقع ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ اپنی عمر گزار چکے ہیں, وہ ہماری بہتری کے لیے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان پہ وہ نہیں کر رہا, لیکن وہ جو سوچ رہے ہیں, پہلے ہمیں پڑھاتے ہیں, بکریاں بیچ کے پڑھاتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ کے پڑھاتے ہیں, اور جب ہم پڑھ لکھ کے آتے ہیں تو پھر جا کے نوکریوں میں گھس جاتے ہیں, اور پھر ہم اتنے شان سے مبارک باتیں دیتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا ڈرائیور بھرتی ہو گیا جی, فیس بک پہ کمنٹ. یہ بڑے شرم کی بات ہے. خود پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہماری یوتھ. اگر میں جرنلسٹ ہوں, مجھے بھی تو نوکری مل سکتی تھی, میں نے SST کے لیے اپلائی کیا پر میں نہیں بھرتی ہوں. اگر میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے کسی اور اس کام میں گھس جاؤں تو کیسے پھر علاقہ ترقی کر سکے گا؟ ایوب بھائی کیا کہیں گے یار, اس سسٹم کو کیسے چینج کریں؟ شمس بھائی, یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی بیماری جو ہے تعصب کی ہے, علاقیت کی ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم خیر بات کہہ کر اجتماعات کو فروغ دیں گے, اور حق کو حق اور سچ کو سچ کہیں گے, اور ایسے لوگوں کو چنیں گے جو اپنے پرفارمنس اور اپنے محنت کی بلبوتے پہ آئے, قوم کی خدمت کریں. پھر اس کے اوپر ہم مانیٹرنگ کر کے اجتماعات کو فروغ دے کے ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ ہمارا رونا دھونا قیامت تک رہے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا, آخر میں چونکہ آپ لوگوں نے لوور کوہستان کولئی پالس کی بات کی, میں اپنے ینگ انرجیٹک MPA کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں, کیونکہ اس کا مائک کا ڈر نہیں ہے. ہاں مائک کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ وہ وائرلیس ہے, وائرلیس کارڈ بھی نہیں سکتا. یار دیکھیں, اگر کسی نے TMA جلایا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک سرکاری پراپرٹی ہے, آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, آپ کو اس کی سپیڈلی جو ہے نا اس کی تحقیقات کروانی چاہیے, آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. ینگ انرجیٹک MPA صاحب اگر ہم مان لیتے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ہاتھ کا کیا ہوا کوئی اجتماعی کام تو نظر آئے نا. کم از کم کھنڈیا ایک سڑک تھی, وہ ابھی تک 4 سالوں میں نہیں بن سکی. کہیں پہ مطلب یہ اپر کوہستان کے 4 تحصیلوں میں کوئی اس طرح کا بہترین ہاسپٹل نہیں بنا سکے, کوئی کھیل کا گراؤنڈ نہیں بنا سکے, اس طرح کوئی پکنک ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں وہ نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں, ان کا کام ذاتی طور پہ کیا ہوگا, لیکن وہ اجتماعی کام میں شمار نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں, آخر جو سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایوب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں تعصب سے, ہمیں خیلی سے, قوم پرستی سے نکلنا ہوگا. ہمیں ایک ایسے آدمی کو سلیکٹ کرنا ہوگا جو حقیقی معنوں میں باکردار ہو, جو عوام کا دکھ اور درد سمجھتا ہو, اور اس کی سٹرگل لوگوں کے سامنے ہو. کوئی ہنگامی طور پہ ایک آدمی میری طرح کا سامنے آ جاتا ہے, پھر وہ 5 سال اپنی تجوری بھرنے میں مصروف ہوتا ہے. اس لیے ہمارے جو جمہوریت کے 70 سالوں میں 35 سال آمریت نے گزارے اور 35 سال جمہوریت نے گزارے, اس 35 سال میں 25 سال تو جمعیت نے ہمارے لے لیے, تو ان کے گراؤنڈ پہ دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اس کے علاوہ 5 سال محبوب جان صاحب نے پیپل پارٹی کو دے دیے, 30 سال ایسے گئے, 5 سال اور یہ 5 سال پٹن کیال اتحاد اور کھنڈیا اتحاد نے گزار دیے. ہمارے گراؤنڈ پہ قومی اسمبلی میں, قومی سطح پہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو آج ہم دیکھیں بنیادی سہولیات سے محروم ہے. کیا ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کا ایسا نظام نہیں ہے, تعلیم کا نظام نہیں ہے, لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. مطلب ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کسی اچھے بندے کو کالجز جو بنے, ایک کالج بھی ہمارا فنکشن نہیں, ایک کالج میں ہمارا فنکشن نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھی آج میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ تینوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں. میں کسی سیاسی بندے کو میں نے اس پروگرام میں اس لیے نہیں لایا, پھر ہمارے دیکھنے والے کہیں گے ہاں یار اس کا نظریہ یہ فلاں پارٹی کا ہے یا فلاں ڈل اور جنبے کا ہے. ایک غیر جانبدار طریقے سے میں نے کہا ہم بات چیت کریں. آپ لوگوں نے وقت دیا, ہم نے بڑے کھل کے بات چیت کی. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں, اور میں دیکھنے والے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہم نے جو بات کی آپ بھی اس بات پہ غور کریں, دیکھیں, سوچیں. اگر ہم غلط کہتے ہیں آپ کو عمل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اگر ہم صحیح کہتے ہیں تو آپ کو عمل کرنا چاہیے. کوہستان میرا نہیں, حسن کا نہیں, ان کا عادل کا نہیں, نہ ایوب کا, یہ ہم سب کا ہے. سب مل کے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو تب ہمارا یہ کوہستان ترقی کر کے پسماندگی کا جو لیبل ہے نا یہ اس سے اٹھ جائے گا, اور ہم ترقی پذیر جو اضلاع ہے ان کی صف میں شامل ہوں گے. یہاں پہ مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.